Class 8 History. So, in the previous class, we have seen that people have tried to divide the history of human civilization into different periods: ancient period, medieval period, and modern period, etc. And there was a rigidity which involves a problem. Let's recall the words of Rabindranath: all countries need not have the same history. Different countries of the globe have different history of human civilization. All countries need not have the same history. Aurangzeb died in 1707. The period in which he lived is called a medieval period in history, yet the Battle of Plassey, which happened only 50 years later, is included in the modern period of history. That means that was a cut-off year. Historians, in the opinion of the historians, the Bengal Nawabs had kept the framework of Mughal administration intact. Even the British East India Company in the beginning of their rule had used the framework of Mughal administration. Then, on the strength of which logic কোন যুক্তিতে should Aurangzeb be included in the medieval period and Siraj-ud-Dowla or Lord Clive would come under the modern age? লর্ড ক্লাইভ বা সিরাজউদ্দৌলাকে আমরা আধুনিক ইতিহাসের অংশ মনে করব, আর আওরঙ্গজেবকে আমরা প্রাচীন ইতিহাসের অংশ মনে করব। একটা ওরকম তো ফিক্সড টাইম হয় না, কোনো সময়ের একটা ফিক্সড টাইম ওইভাবে হয় না। ম্যাটার মে বি কনসিডার্ড ফ্রম অ্যানাদার অ্যাঙ্গেল। আচ্ছা, ঠিক আছে, মডার্ন আধুনিক কথা বলছি, অন্য একটা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাক তো। ইউ হ্যাভ হার্ড দ্য নেম অফ সুলতান ইলতুৎমিশ in class 7. Iltutmish, before his death, had left the throne of Delhi to his daughter Rajia. You have also heard the name of Sultana Rajia, the daughter of Iltutmish, who ascended the throne of Delhi after the death of her father and became the Sultan. তাহলে এটা একটা আধুনিকতা যে একজন বাদশাহ মারা যাচ্ছে বা নবাব মারা যাচ্ছে ইলতুৎমিশের মতো, এবং তার কন্যা সন্তান, তার কন্যা রাজিয়াকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী নির্বাচিত করছে। তাহলে একটা ওম্যান এম্পাওয়ারমেন্টের কথা আসছে, যে নারীদের মানে ক্ষমতায়ন, তাদেরকে একেবারে সমাজের পিছনের সারিতে ফেলে না রেখে তাদেরকে রাজনীতির সামনে নিয়ে আসা। আমরা ইলতুৎমিশের আমলেও দেখলাম, অথচ দেখো, on the other hand, in the 18th century and beyond, British East India Company had no woman holding the post of a Governor General or that of any other administrator. এই যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, who boast of their advanced civilization, who try to belittle the Indians for their so-called lack of knowledge, lack of science, and lack of culture. Those British did not engage any Governor General, any female Governor General in India. In terms of women's empowerment, which example appears to be more modern? তাহলে কোন উদাহরণটা আমরা বেশি আধুনিক বলব? ইলতুৎমিশের যে প্রয়াস তার কন্যাকে
তার সুলতানা করার, দিয়ে ওমেনকে এম্পাওয়ার্ড করার, নাকি ব্রিটিশদের ওই পুরুষ শাসিত প্রশাসন চালানো, কোনটা বেশি মডার্ন সেই দিক থেকে? তাহলে শুড রাজিয়া বি ইনক্লুডেড ইন দি মেডিয়াভেল পিরিয়ড অফ হিস্ট্রি অনলি বিকজ শি ওয়াজ বর্ন আর্লিয়ার? আগে জন্মেছে বলেই কি তাকে মধ্যযুগে নিয়ে চলে যাবো আমরা? Thus we observe that the periodization of Indian history into the ancient, medieval and modern eras is actually an oversimplification. এ অতি সরলীকরণ, যে পুরো মানব সভ্যতার ইতিহাসকে প্রাচীন যুগের ইতিহাস, মধ্যযুগের ইতিহাস আর বর্তমান বা আধুনিক যুগের ইতিহাস এইভাবে তিনটে ভাগে ভাগ করে দেওয়া, এটা একটা অতি সরলীকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। Era refers to a large passage of time. Large period of time is called era. Individuals in each era have their own unique characteristics of living. প্রত্যেক যুগের মানুষের জীবনযাত্রার নিজস্ব ব্যবস্থা ছিল, সব যুগে মানুষ একইভাবে বাঁচেনি। These characteristics do not change overnight. একেবারে রাতারাতি সেই জীবনধারার পরিবর্তনও ঘটেনি। It is not always possible to affix calculated dates to the changing eras. সুতরাং এই যে পরিবর্তনশীল যে সময়টা, এই সময়টাকে একবারে মধ্যযুগ, প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ এইভাবে একটা ফিক্সড ডেট, এই তারিখ থেকে এই তারিখ এইটা, এইরকম বলাটা ঠিক না, ঠিক নয়। কেন? রাতারাতি পরিবর্তনগুলো হয় না, ধীরে ধীরে একটা মধ্যবর্তী সময় থাকে, পরিবর্তিত হয়ে একটা নতুন রূপ পেল মানব সভ্যতা, সেই সময়টা মধ্যবর্তী সময় একটা থাকে। অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ইজ দি ডিস্টেন্স অফ দি পাস্ট ফ্রম দ্য প্রেজেন্ট। আরেকটা ব্যাপার কেউ তো মাথায় রাখতে হবে, যে অতীতটা আমাদের বর্তমানের কাছ থেকে অনেক দূরে, সব খবর তো সেখানকার পাওয়া যায় না। As this distance increases in terms of time, so also the character of the arguments based on history change from time to time. সেই প্রাচীন যুগের যে বহুদিন আগেকার কাহিনীগুলো, সেগুলোকে যখন তুমি তর্ক বিতর্ক করে ইতিহাসের পাতায় প্রতিষ্ঠিত করবে, তখন যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলের যে ভারত, সেই সময়ে ব্রিটিশ লেখকরা যেভাবে সেগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করবে, আজকের মডার্ন ঐতিহাসিকরা তাদের দৃষ্টিকোণ চেঞ্জ হয়েছে, তারা অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে অন্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবে। The question of the extent to which the Kalinga War influenced Ashok may result in an interesting historical debate, but the matter not being relevant to daily life in present times, the debate may not have much social importance. ধরো অশোক, তিনি কলিঙ্গ যুদ্ধ করেছিলেন এবং সেই যুদ্ধে জয়লাভ করার পরে সেই যুদ্ধে ব্যাপক মানুষের প্রাণ সংহার হয়েছিল। সেই যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে তিনি যুদ্ধবিগ্রহই ত্যাগ করেছিলেন। তাহলে এটা নিয়ে একটা মজার ঐতিহাসিক বিতর্কের সূত্রপাত করা যেতে পারে। কেউ বলবেন যে না, অশোককে যেমনটা বলা হচ্ছে তেমন নয়। তার কারণ, তাহলে কি তিনি তার সেনাবাহিনীকে ডিসম্যান্টেল করে দিয়েছিলেন, ভেঙে দিয়েছিলেন, দিয়ে আর সৈন্য রাখেননি কোথাও? তার মানে যুদ্ধবিগ্রহ করে দেশ বাঁচানোর জন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তিনি রেখেছিলেন। তিনি অন্য দেশ জয় করার জন্যে, যে অন্য দেশে আক্রমণ করে যুদ্ধ করা, সেগুলো তিনি বন্ধ করেছিলেন। আবার কেউ বলবে যে না, তিনি একেবারেই সাধু সন্তের মতন জীবনযাপন করতেন, তার পারিষদরা তার রাজত্ব চালাতেন। এইভাবে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় সেই প্রাচীনকালের ইতিহাসের যে কোনো একটা সময়কে। যেভাবেই দেখা হোক, তার আজকের দিনে তার সামাজিক গুরুত্ব কী আছে? খুব বেশি গুরুত্ব নেই।
The subject of the first battle of Panipat may be viewed in much the same manner. However, if the question is asked whether the partition of India could not really have been prevented in 1947, যদি কেউ তোমাকে প্রশ্ন করে 1947 সালে ভারতের স্বাধীনতা হলো এবং একই সঙ্গে ভারত বিভক্ত হলো, ভারত আর পাকিস্তান বলে দুটো দেশ সৃষ্টি হলো 1947 সালের 14 এবং 15 আগস্ট, তাহলে সেটা কি আটকানো যেত না? দেশটা ভাগ হওয়া, এটা কি আটকানো যেত না? এইটার একটা সোশ্যাল রিলেভেন্স আজকে আছে, এই কোশ্চেনটার একটা সামাজিক গুরুত্ব আছে। দেয়ার আর মেনি পিপল ইন প্রেজেন্ট ডে ইন্ডিয়া হু হ্যাভ বিটার মেমোরিজ অফ পার্টিশন। এই ভারতে এই প্রশ্নটার গুরুত্ব কোথায় না, এখনও অনেক বয়স্ক মানুষ আছেন যারা খুব দীর্ঘায়ু এবং বেঁচে আছেন, তাদের সেই দেশ বিভাগের সময়কার ভয়ঙ্কর স্মৃতি, যে দাঙ্গা হাঙ্গামা এবং ব্রিটিশের অত্যাচার, পুলিশের অত্যাচার, দেশীয় পুলিশের অত্যাচার, একটা chaotic situation prevailing in the society, এবং some people are living for Pakistan, East and West Pakistan, and some are being forced to leave Pakistan, and there was influx of people from the two sides of India, from the two Pakistans. Crores of people entered into India for asylum, and crores of people left India or driven away from India to Pakistan. তাহলে এইটার একটা সামাজিক গুরুত্ব আছে কেন না, এই যে বয়স্ক মানুষের মনের মধ্যে যারা বিতাড়িত হয়েছেন, অত্যাচারিত হয়েছেন, তাদের মনের মধ্যে একটা আজও বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা, দুঃখ, বেদনা, স্বজন হারানোর ব্যথা রয়ে গেছে। সুতরাং তাদের স্মৃতি খুব তিক্ত স্মৃতি নিয়ে তারা বেঁচে আছেন। দ্য কোশ্চেন হেয়ার দ্য টাচ এ সোসাইটি, এই প্রশ্নটা তাই এই ভারত বিভাগের বা দেশ বিভাগের প্রশ্নটা আমাদের সমাজকে ছুঁয়ে যায়, সমাজকে স্পর্শ করে। So the answer to this question attracts debates between historians. ঐতিহাসিকরা তাই নানা রকমের পক্ষে বিপক্ষে মত দিয়ে থাকেন পার্টিশনের। The common people too have their opinions. শুধু কি ঐতিহাসিকরাই, সাধারণ মানুষও তো মতামত দেন দেশ বিভাগের ব্যাপারে। Therefore it is hard to write a detached history of India's partition. সুতরাং কারো পক্ষে সম্ভব নয় যে এই মানুষের মতগুলোকে বাদ দিয়ে তার নিজের মত নিয়ে একটা ইতিহাস লিখে ফেলা, আবার কোনো বিদেশি লেখকের মতামতটাই গুরুত্ব দেওয়া, অথবা মানুষের মতামত সব সংগ্রহ করে লেখা, ইতিহাসটা লেখা। The possibility of the historian including his personal opinions and conjectures into an objective analysis of history is high in such cases. এখানে কিন্তু ঐতিহাসিকদের একটা সুযোগ আছে যে সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ তাদের মতামত নেওয়া, বিদেশিদের কী চিন্তাভাবনা ছিল দেশভাগ সম্পর্কে তাদের মতামত নেওয়া, দেশের মানুষের মধ্যে যে বিক্ষোভ আন্দোলন, স্বাধীনতার আন্দোলন চলছিল, যেসব নেতা নেত্রী ছিলেন, তাদের মতামত নিয়ে একটা সামগ্রিকভাবে ইতিহাস লিখতে গেলে বেশ খানিকটা বিষয়কে তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, ডিট্যাচড হয় না তখন। তাহলে এইটা কেন আমরা পারবো? এই যে দেশের স্বাধীনতা লাভ এবং দেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়া, এই ঘটনাটাকে আজও আমরা রিঅ্যাসেম্বল করে, ঘটনাপুঞ্জকে এক জায়গায় সঞ্চিত করে, ঘটনার প্রমাণগুলোকে এক জায়গায় সঞ্চিত করে একটা ইতিহাসে একটা মোটামুটি অবজেক্টিভলি একটা ইতিহাস লিখতে পারবো, বিশ্বাসযোগ্য নির্ভরযোগ্য একটা ইতিহাস লিখতে পারবো কেন না, এইটা আর আওরঙ্গজেবের সময়টা এক নয়। সেই সময়কার যে ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহ সেগুলো অতটা অ্যাভেলেবেল নয়। আর আজকে
দেশভাগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলোই বেঁচে আছেন, তাদের কাছ থেকে অনেক খবর পাওয়া যায়। অনেক খবরের কাগজে আমাদের যে আর্কাইভসগুলো আছে সেখানে অনেক খবরের কাগজ সেই সময়কার প্রকাশিত, দেশে বিদেশে সর্বত্র, সেইগুলো থেকে আমরা দেশ বিভাগের একটা পরিষ্কার চিত্র মোটামুটি আঁকতে পারি। দ্য সোর্সেস অফ মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি। দেয়ার আর ভেরিয়াস সোর্সেস অফ রাইটিং মডার্ন হিস্ট্রি বিইং ক্লোজার টু দি প্রেজেন্ট টাইমস। বর্তমান সময়ের কাছাকাছি সময়টাকেই মডার্ন সময় বলছি, এটা খুব কাছাকাছি হওয়ার ফলে সাচ সোর্সেস আর রেডিলি অ্যাভেলেবেল। ইতিহাসের উপাদানগুলো পাওয়া যায় সহজে। পেন্টিংস, কোনো কেউ এঁকেছেন, হয়তো দেশ বিভাগের ছবি আঁকছেন। আমি একটা ছবি দেখছিলাম যে ওই ওই রবার্ট ক্লাইভ হচ্ছে যে মির্জাপুরের রাজসভায় যে সেখানে কি একটা সনদে সই করিয়ে নিচ্ছে। তো এই যে পেন্টিংস, পেপার্স, বুকস belonging to the last 500 years are largely intact. ধরো গত 500 বছরের বই টই এখনও অনেক কিছু আছে। যেমন ধরো আমরা যদি চৈতন্য জীবনী লিখতে বসি, চৈতন্যর আমলের সামাজিক ইতিহাসটা, রাজনৈতিক ইতিহাসটা লিখতে বসি, আমরা চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, তারপরে গোবিন্দ দাস কর্মকারের যে চৈতন্য চর্চা, এইসব বই থেকে স্বাধীনতার সময়কার বহু বই বেরিয়েছে। বহু মানুষ সমকালীন সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক বই লিখেছেন, অনেক নাট্যকার নাটক লিখেছেন। দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণে বই বেরিয়েছে। তো এই যে সব এগুলো আমাদের সেই সময়কার ইতিহাসগুলো, গত 500 বছরের ইতিহাস, তার প্রমাণসমূহ মোটামুটি অক্ষত থাকার জন্য আমরা একটু বেশি ভালো করে লিখতে পারি। There are many scientific means of preserving these sources. এই সমস্ত যে ঐতিহাসিক উপাদানের উৎসগুলোকে সংরক্ষিত করে রাখার অনেক বৈজ্ঞানিক উপায়ও বেরিয়ে গেছে। All over the world, source materials for modern history is easily available. Indian history is no exception to this. Administrative documents, books, diaries, letters, land deeds, list of items for daily purchase are all sources of history. Paintings, maps, posters, advertisements, newspapers also provide historical data. So, to write the modern history, we have many means, many proofs are available, intact proofs are available, but the sources must be হ্যান্ডেলড প্রপারলি। এই সমস্ত ঐতিহাসিক উপাদানগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। ধরো একটা বই, তার পাতা মলিন হয়ে গেছে, 500 বছর আগেকার লেখা, তাল পাতায় লেখা, ভূর্জপত্রে লেখা, সেইটার থেকে, তার বক্তব্য থেকে তুমি ইতিহাসের একটা অংশকে টেনে বার করতে পারো। তা সেইটাকে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে তুমি সেই এটা ভঙ্গুর, ব্রিটিল হয়ে গেছে, তুমি সেটা ভেঙে ফেললে, গুঁড়িয়ে ফেললে। সাপোজ উই আর গেটিং হিস্টোরিক্যাল ইনফরমেশন ফ্রম এ পারসনস অটোবায়োগ্রাফি। কোনো এক ব্যক্তির জীবনী থেকে আমরা ঐতিহাসিক উপাদান খুঁজে পেতে চাইছি। বাট দ্য অটোবায়োগ্রাফি ক্যানট বি ডাইরেক্টলি ইউজড অ্যাজ সোর্স। কিন্তু ওই জীবনী গ্রন্থটাকে একেবারে সোর্স হিসেবে ব্যবহার করা ঠিক না। দ্য রাইটার অফ দ্য অটোবায়োগ্রাফি হ্যাজ ভিউড দি ওয়ার্ল্ড ফ্রম হিজ পার্সোনাল স্ট্যান্ড পয়েন্ট। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি পৃথিবীটাকে দেখেছেন, সুতরাং তার জীবনীটা থেকেই একটা পুরো ইতিহাস লিখে ফেলা যাবে না। ইফ এনি হিস্টোরিয়ান ইউজেস সাচ এ সোর্স উইদাউট জাজিং ওয়েল, সঠিক বিচার না করে কোনো ঐতিহাসিক যদি এই অটোবায়োগ্রাফিটাকেই ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেন, হি মে বি লেড টু এ বায়াসড অর ইভেন এ রং ওপিনিয়ন, তাহলে তিনি ভুল মতামত দিয়ে ফেলবেন ইতিহাস লিখতে গিয়ে। ফর এক্সাম্পল, William Wedderburn has credited Alan Octavian Hume in his biography of the latter with the formation of the Indian National Congress. উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন তিনি বলে গেছেন যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম। Later it has been found that Hume's credit was not entirely merited.
পরে দেখা গেছে যে একমাত্র হিউমের ক্রেডিট, পুরোটাই হিউমের ক্রেডিট তাই নয়। ইফ দি হিস্টোরিয়ান অ্যাকসেপ্টেড ওয়েটারম্যানস ক্লেইম, যদি ঐতিহাসিকরা ওয়েটারম্যানসেরই দাবিটাকে মেনে নিতেন, দ্য কারেক্ট ইনফরমেশন উড নেভার হ্যাভ বিন আনআর্থড, তাহলে সঠিক তথ্যটা কখনোই জানতে পারা যেত না। ইট ইজ দ্য জব অফ দি হিস্টোরিয়ান টু কোশ্চেন এভরি সোর্স ইন ডিটেল। ঐতিহাসিকের কাজ হচ্ছে প্রত্যেকটা ইতিহাসের উপাদানকে প্রশ্ন করা এবং সেখান থেকে সত্যটা খুঁজে বার করা। ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট সোর্সেস অফ মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি আর ফটোগ্রাফস। ফটোগ্রাফ কিন্তু একটা ইম্পর্ট্যান্ট সোর্স। দেখো ওই পেজেতেই নিচে নেতাজি সুভাষচন্দ্র, মহাত্মা গান্ধী, সর্দার প্যাটেল, আরও সব আছেন, আমি সবাইকেই চিনতে যে পারছি তা নয়। যাই হোক, এখানে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসেবে হচ্ছে পদত্যাগ করছেন। তিনি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, তারপরে পদত্যাগ করছেন, সেই ছবিটা এখানে দেওয়া হয়েছে। Photographs tell a lot about economic, social and political history, but photographs cannot always be treated as absolute evidence. Just as the autobiographer or biographer can enjoy a certain degree of freedom in writing, যিনি জীবনী লেখক বা আত্মজীবনী লেখক তিনি স্বাধীনভাবে সেটা লেখেন। সো দি আই অফ দি ক্যামেরা ইজ কন্ট্রোলড বাই দি আই অফ দি ক্যামেরাম্যান। তাহলে কোন ছবিটা তিনি নেবেন, কোন সময়ের কোন অংশের ছবিটা নেবেন, নিয়ে তার কথাটা প্রমাণ করতে চাইবেন, এটা একটা ব্যাপার। কিন্তু ফ্রম দিস ইট ফলোজ দ্যাট, এইগুলো থেকে আমরা বলতে পারি যে টু ফটোগ্রাফস টেকেন বাই টু ডিফারেন্ট পারসনস অন দি সেম সাবজেক্ট মে হোল্ড আপ ডিফারেন্ট মিনিংস। যে দুটো ছবি দুটো বিভিন্ন ব্যক্তি যদি নেন দুটো ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে একই বিষয়ের ওপরে, তাহলে তার দুটো আলাদা আলাদা মানে হতে পারে। সুতরাং যে ফটোগ্রাফি একমাত্র সোর্স অফ হিস্ট্রি হবে এটা নাও হতে পারে। দি কোশ্চেন অফ ভিউ পয়েন্ট অলসো অকার্স, দৃষ্টিকোণ, ইন দি এক্সামিনেশন অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পেপার্স। যে সমস্ত প্রশাসনিক কাগজপত্র, ঘোষণাপত্র, প্রমাণপত্র আমরা এখন পাই, সেগুলোকে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রেও ওরকম ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য কাজ করে, ওরকম যে সাবজেক্টিভ ভিউ চলে আসে, যিনি এগুলো করতে যান তার মতামতটা চলে আসে। ইন দি আইস অফ দি ব্রিটিশ রুলার্স দি আপরাইজিং অফ দি পেজেন্টস অ্যান্ড ট্রাইবালস হ্যাজ বিন ভিউড অ্যাজ ডিস্টারবেন্সেস অর ডিসরাপশনস। সেই সময়কার যদি তুমি প্রশাসনিক কাগজপত্রগুলো দেখো, ব্রিটিশরা যেগুলো লিখে গেছেন, তাদের চোখে এগুলো হচ্ছে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজ, হ্যাঁ, মানে অবরোধের কাজকর্ম, যেগুলো অন্যায় এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ ব্রিটিশদের চোখে। অফিসিয়াল ডকুমেন্টস অফ দি টাইম সাপোর্ট দিস ভিউ। সেই সময়কার অফিসের কাগজপত্রগুলো দেখলে এই কথাগুলো বারে বারে প্রমাণিত হবে। However, a different angle will be revealed if the peasant and the tribal movements are seen as anti-colonial movements. আবার আমাদের যে কৃষক সম্প্রদায়, যে উপজাতিরা, তাদের উপর যে জনজাতির মানুষের উপর যে অত্যাচার, তাদের সম্পদ কেড়ে নেওয়া, তাদের উপর বাড়তি ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া, তো এই ব্রিটিশ আমলে যা হতো, এবং সেই কাজে তাদের দোসর ছিল আমাদের দেশের অনেক জমিদার, বেশিরভাগ জমিদার। তাহলে তারা তখন রিভল্ট করেছেন, বিদ্রোহ করেছেন ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে, ব্রিটিশ শাসকদের পদলেহী জমিদারদের বিরুদ্ধে। এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি তুমি অ্যান্টি কলোনিয়াল মুভমেন্ট বা উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন হিসেবে এগুলোকে দেখো, ইন দ্যাট কেস তিতুমির, বিরসা মুন্ডা, সিধু, কানহু আর নট মেয়ার ট্রাবল মেকার্স বাট ফ্রিডম ফাইটার্স। তাহলে ব্রিটিশের দৃষ্টিতে তারা হচ্ছে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, বিদ্রোহী, আর আমাদের দৃষ্টিতে তারা হচ্ছেন স্বাধীনতা সংগ্রামী।
So now you can understand how the viewing and assessing of history is influenced by individual perceptions. বোঝা যাচ্ছে যে ব্যক্তিগত অনুভব থেকে, ব্যক্তিগত ধারণা থেকে কীভাবে ইতিহাস প্রভাবিত হয়। There may be imperialistic, colonialist and nationalist intentions mixed with such perceptions. সাম্রাজ্যবাদী, উপনিবেশবাদী এবং জাতীয়তাবাদী মনোভাব এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। Let us then find out the meanings of imperialism, colonialism and nationalism. তাহলে এই কথাগুলোর মানে বোঝা যাক। আবার কঠিন কঠিন কথা বলে ফেললাম। ইম্পেরিয়ালিজম, কলোনিয়ালিজম, ন্যাশনালিজম। Imperialism is a process by which a stronger country subjugates a weaker country. সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে একটা পদ্ধতি, যে পদ্ধতিতে একটা শক্তিশালী দেশ অন্য একটা দুর্বল দেশকে জয় করে, অধিকার করে নেয় বা দাবিয়ে রাখে। সেকালে রাজাদের যে যুদ্ধ, একজন আরেকজনকে, সব ইম্পেরিয়ালিস্ট ছিল। সব এ রাজ্যের রাজা ও রাজ্যটাকে দখল করে নিলে জোর করে। আমাদের দেশে প্রচুর রাজ্য ছিল, তারা একে অন্যকে দখল করে নিয়েছে। দখল করে নিয়ে কী হচ্ছে? দ্য স্ট্রঙ্গার নেশন কন্ট্রোলস দ্য ওয়েলথ অ্যান্ড দি পিপল অফ দি উইকার নেশন। দুর্বল যে দেশটা তাদের জনগণকে, তাদের জনগণের সম্পদটার উপরে দখলদারি করে। On the stronger country attempts to write the history of the subjugated country. আর এই দখলকারী দেশটা যদি দখলীকৃত দেশটার ইতিহাস লেখার চেষ্টা করে, দখলকারী দেশটার মানুষ যখন এই বিজিত দেশের কাহিনী লেখার চেষ্টা করে, দ্য রেজাল্ট ইজ সামথিং সিমিলার টু হোয়াট মিল ডিড। তাহলে মিল যে ইতিহাস লিখেছিলেন সেরকম খানিকটা ঘটবে। There is a tendency to belittle the weaker nation by calling its people weak, barbaric and without history. তখন ইতিহাস লিখতে গিয়ে কি করবে তারা? যারা দখলদারি করছে, যারা দখল করে নিয়েছে অন্য একটা দেশ, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হচ্ছে স্থাবকতা করবে, পক্ষে লিখবে, সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে লিখবে দখলদাররা যদি ইতিহাস লেখে। এবং যারা দখলীকৃত দেশ, যারা বিজিত দেশ, তাদের বলবে এরা অসভ্য, বর্বর, এদের কোনো ইতিহাস নেই। অনলি দ্য সিভিলাইজড পিপল হ্যাভ এ হিস্ট্রি। কেবলমাত্র সভ্য মানুষেরই ইতিহাস আছে। ইট ইজ দ্য ডিউটি অফ ইম্পেরিয়ালিজম টু সিভিলাইজ দি আনসিভিলাইজড পিপল উইদিন দি কনফাইন্স অফ অ্যান এম্পায়ার। সাম্রাজ্যবাদীদের কর্তব্য হচ্ছে যে এই সমস্ত অসভ্য দেশগুলোর মানুষকে সভ্য করে তোলা। মানে ধরো ব্রিটিশদের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে তারা দখল করেছে, করে তাদের চোখে আমরা হলাম অসভ্য, আমাদেরকে সভ্য করাটাই তাদের যেন ডিউটি। তাদের সাম্রাজ্যবাদের এটা লক্ষ্য। একটা অন্যায় করতে গেলে তো একটা অজুহাত খাড়া করতে হয়। অন্যের দেশ দখল করে নেওয়া এ তো অন্যায় কাজ। এই কাজটি করার জন্যে অজুহাত খাড়া করতে হয়। সেই অজুহাত হলো কি না, ওরা অসভ্য দেশ, ওদিকে সভ্য করব আমরা, সেই লক্ষ্যে এই কাজ করছি। এই ধরনের মিথ্যা হচ্ছে যে দাবি করা। যাই হোক, আজকে আমরা আমাদের ইতিহাসের 11 পাতা পর্যন্ত পড়লাম। মেনলি যদিও আমি ইংলিশ মিডিয়ামের ছেলেদের জন্যই ইংলিশ বই থেকে পড়ালাম, এবং তোমাদের বাংলা মিডিয়ামের জন্য পড়ানো হবে, সে ক্লাস শিগগিরই তোমাদের জন্য দেওয়া হবে। কিন্তু আমি অনেক কথাই বাংলাতেই বলেছি, বাংলায় ইংরেজিতে লেখা কথাগুলো বাংলায় অনুবাদ করে করে বলেছি, যাতে উভয় মিডিয়ামের ছাত্ররাই এই অংশটা পড়ে বুঝতে পারো। যাদের বই নেই, ইংলিশ মিডিয়াম ক্লাস 8 আমরা জানি খুব প্রায় অর্ধেক সংখ্যক ছেলে বই পেয়েছে, বাকিরা পাওনি। তাদের বই না আসা পর্যন্ত আমি এই যে ভিডিওগুলো দিয়ে যাব, এই অডিওগুলো ইতিহাসের উপরে, অডিওগুলো শুনতে থাকো, এবং পারলে তোমাদের বন্ধুরা যারা বই পেয়েছে তাদের কাছ থেকে
সংশ্লিষ্ট পাতাগুলি যেগুলি পড়ানো হচ্ছে সেগুলো একটু নিয়ে কপি করে নিও।